गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আমরা যে শ্লোকগুলো করছিলাম সেগুলো একবার বলি। ঊর্ধ্বসীমা কে মৌমিতামা বলবি? দেখে দেখে বল না, বলবি না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে দিদি বলবে। আচ্ছা হ্যাঁ বল, কালকে বলবি। আচ্ছা আইডিটা নিয়ে নেই আমার কাছে, নিয়েছে। কেন ইয়েটা এই স্ক্রিন শেয়ারটা দেখতে পাস না? দেখতে পাই, ঠিক আছে। না 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 ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি এমনি বলছি। না না ঠিক আছে, কালকে বলবি। অর্ঘ্য বাবা বলবে, বলো অর্ঘ্য বাবা। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः श्रीभगवानुवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्थ कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि स्वङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्वो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियो निर्मम निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अर्पण्यदोष अपहतो स्वभाव पृच्छामि तं धर्मसंवरचेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्याम् सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहो मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय गुरु राधेश्याम। জয় গুরু রাধেশ্যাম। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর।
খুব খুব সুন্দর। বাহ, খুব সুন্দর। প্রত্যেকে প্রত্যেক দিন এই শ্লোকগুলো কিন্তু তোমরা উচ্চারণ করবে। খুব কল্যাণদায়ী গীতার শ্লোক প্রত্যেক দিন পাঠ। বেশ, আজকে তাহলে আমরা চলে যাই দশম অধ্যায়ের আজকে 12 এবং 13 এই দুটো শ্লোক আমরা আজকে পাঠ করব। আমাদের কাছে সবার কাছে আছে তো সামনে গীতা? যারা যারা বসেছে, অবশ্য যারা চলতে চলতে করছে তাদের আলাদা কথা, তারা শ্রীমৎ ভগবত গীতা সঙ্গে নিয়ে বসেছে তো? হ্যাঁ, প্রত্যেকে শ্রীমৎ ভগবত গীতা কে সঙ্গে নিয়ে বসবে এবং তারা সবাই খোলো অধ্যায় 10, তার 12 নম্বর শ্লোক এবং 13 নম্বর শ্লোক। আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করো। পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রম পরমং ভবান পুরুষম শাশ্বতম দিব্যম আদিদেবম অজম বিভুম আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা असितो देवलव्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुनुवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलव्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवान महापवित्र আপনি শাশ্বতম শাশ্বত দিব্যম পুরুষম দিব্য পুরুষ আদিদেবম আদিদেব অজম জন্মরহিত বিভুম সর্বব্যাপী বিভু ত্বাম সর্বেরিষহ এইরূপে সকল ঋষি দেবর্ষি নারদঃ দেবর্ষি নারদ অসিতঃ দেবলঃ অসিত দেবল তথা ব্যাসঃ এবং ব্যাসদেব আহুঃ চ বলে থাকেন এবং
স্বয়ং এব, আপনিও মে আমাকে ব্রবীষি বলেছেন। ভক্তের উপর ভগবানের যে অহৈতুকী কৃপা দয়া, তা ভগবান আগের শ্লোকগুলোতে তিনি বলেছেন। তাই সেই সব শুনে অর্জুনের যে ভাব হয়েছে, সেই ভাব অর্জুন এখন ব্যাখ্যা করছেন। কি বলছেন? অর্জুন বললেন, পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম ও মহাপবিত্র আপনি, আপনি শাশ্বত দিব্য পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু। এইরূপ সকল ঋষি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব বলে থাকেন, এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন। আজকে আমরা আরেক নতুন ছাত্রকে পেয়েছি আমাদের সাথে, ইলা রয়, ইলা রায়। ইলামা, তুমি যদি শুনছো তাহলে আগের সমস্ত শ্লোকগুলো তুমি ইউটিউবে যাবে। এই ছাত্র বলার কারণ হচ্ছে, বস্তুত আমি শিক্ষক তো নই, আমার সে অধিকারও নেই, কিন্তু কি যেন বলে ওটা, বিনা খরচায় যদি কেউ সম্মান পায়, তাতে কি মানে তাতে ভালোই লাগে লোকের। বলো কোনো কিছু নেই, পেলাম একটা কিছু, সবাই বলল ভালো। তো যেটা হিন্দিতে ফোকটকা বলে, মানে কোনো তার কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, সে কিছুই করছে না, কিন্তু এমনি এমনি হয়তো পেয়ে গেল, প্রারব্ধে আছে, প্রারব্ধ হয় মাঝে মাঝে। তো এরকম দু একজন আজকে হ্যাপি টিচার্স ডে বলে দুজনই পাঠিয়েছে, তার মধ্যে তো একজন অতীব ভূয়সী প্রশংসা। বস্তুত এতে এই দাসের কিছু নেই, যিনি বুঝছেন তার আধারের প্রশংসা। তো তার শ্রীচরণে আমার প্রণাম, যে তিনি এই ক্লাসটাকে তার জীবনের পরিবর্তনের একটা দিক ভেবেছেন, এবং তার যে একাগ্রতা, তার যে গুরুত্ব, সেটা তিনি বুঝতে পেরে এই ক্লাসটা থেকে তিনি লাভবান হচ্ছেন। এতে যিনি বলছেন, বস্তুত শিক্ষকের একটা দিক তো থাকেই, তিনি কিভাবে বলছেন, কতটা বলছেন, তার ব্যাপ্তি থাকেই ছাত্রদের প্রতি। কিন্তু শিক্ষক তখনই উত্তম শিক্ষক হতে পারে যখন ছাত্র উত্তম ছাত্র হয়। শিক্ষককে প্রকাশ করে কে? ছাত্র। গুরুকে কে প্রকাশ করে? শিষ্য। গুরুর গুরুত্বকে কে প্রকাশ করে? শিষ্য, তাই না? তাই শিষ্যের শিষ্যত্ব যদি ঠিক ঠিক না হয়, গুরুর গুরুত্ব ঠিক ঠিক প্রকাশিত হয় না। তাই শিক্ষকের শিক্ষকতা যে সুন্দর হচ্ছে, সেটার প্রকাশ হয় কি করে? কোনো প্রথিতযশা ছাত্রের দ্বারা। সে যখন কোথাও প্রতিষ্ঠা পায়, তখন সে বলে যাবে, আমি এই টিচারের কাছ থেকে শিখে এসেছি। তো বস্তুত আমি তো বারবার বলি যে এখানে তো আমিও শিখছি তোমাদের সাথে,
আমার হ্যাঁ জীবনের চাহিদা এটাই ছিল যে আমি শিক্ষক হলে ভালো হয়, আমি পড়াবো, আমাকে সবাই মাস্টারমশাই বলুক, এটা আমার একটা ইচ্ছা। তো সেটা যখন পাওয়া যায় তখন তো সত্যিই ভাল লাগে, কিন্তু বস্তুত আমি এর মধ্যে শিক্ষকতার কোনো যোগ্যতা আমার নেই। মূল শিক্ষক যিনি পেছনে বসে আছেন তিনিই প্রেরণা দেন, তিনিই বুদ্ধি যোগান, তিনিই বোধ যোগান, তিনি শব্দের প্রয়োগ যোগান এবং বিষয়বস্তুও যোগান তিনিই। সবকিছু তিনি যোগান। এই দাসের ক্ষমতা নেই। এত উপদ্রুত জীবন, সেখানে এই যে আমরা নিরন্তর প্রতিদিন গীতা ক্লাস করছি, এটা কোনো ইচ্ছা দ্বারা, কোনো পুরুষকার দ্বারা এটা সম্ভবই নয়। ভেবে দেখো একবার সবাই মিলে। এই যে আমরা গত প্রায় ২ বছর হতে থাকবে, আমরা প্রায় প্রত্যেক দিন গীতা ক্লাস করছি, যেটা অর্ঘ্য বাবা আমাদের বলে মাঝে মাঝে যে এক চমৎকার। আমরা প্রত্যেক দিন গীতা ক্লাসের একটি একটি করে শ্লোক পড়ছি বা ভাগবত পাঠ করছি। এটা ভগবত কৃপা বিনা সম্ভব নয়, অসম্ভব। তো মূলত তো এখানে যিনি শিক্ষক, যিনি প্রেরণাদায়ক, তিনি প্রভু, তিনি সেই অসীম গুণ ও নিলয় সদ্গুরু পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজি। তাই গুরার্পণমস্তু। জয় আর গুরু রাজেশ স্যার, জয় গুরু রাজেশ স্যার। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, তুমি আমাদের সত্যিকারের স্যার, বুঝেছো? না না, এই যে আমি এখন যেচে যেচে দিলে আমি নেবো না, না না না, অত সোজা যেচে নেমন্তন্ন আমি নিই না। এটা আগে বলা উচিত ছিল। না, সকাল থেকে 7:30 পর্যন্ত, 7টা পর্যন্ত টাইম ছিল, এখন আর নেই। এরপর থেকে আর টাইম নেই বলা, এরপর থেকে আর ব্রিফ বললেই হবে বলে না। তুমি না 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 না, প্রশংসা করলে বা অত প্রণাম সোজা করলে নয়। তুমি আবার চেঁচাও, অত সেই সময় জন্য আমরা ভয়ে বলতে পারছি না। তুমি বলবে এই দিদিরা আমাকে তুলে দিচ্ছে, দিদিরা আমাকে তুলে দিচ্ছে, ওই ভয়ে আমরা বলতে পারি না। আর যেহেতু তুমি সেই জন্য বয়সে ছোট, সেই জন্য প্রণামও জানাতে পারছি না। হরিবল আবার বাবারে, না যদি না। আবার যদি প্রশংসা করি তাহলে আবার বলবে এই দিদিরা আমাকে দিল তুলে, এই আমার এই হ্যাঁ, ওই ভয়ে ওটা আমরা বলি শেষ পারছি করবে। না। আমি তোর সঙ্গে একমত। শুনলা? আমরা তোর সঙ্গে শুভেচ্ছাই আমি জানালাম একমত। শুধু। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে অভিমান দোষে ভয়ে যাতে আমরা দুষ্ট না জানাতে হই। পারিনি, ভয়ে আমরা জানাতে পারিনি। আমরা জানাবার জন্য খুব মুখিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা জানাতে পারছি না। জানালেই তুমি বলবে এই দিল আমার প্রশংসা করে, এই দিল আমার 12টা বাজিয়ে। ওই ভয়ে আমরা আর কিছু বলতে পারিনি। জয় গুরু রাধেশ্যাম। আহা, বড়ি বড়ি, খুব ভালো, খুব ভালো লাগছে। আহা সবাই আমাকে সমর্থন করছে, তোমাকে কেউ করছে না। আর তুমি যদি স্যার না হতে আমরা কি এভাবে প্রতিদিন যোগদান করতে পারতাম? আহা, তাহলে দেখো ওই যে বললাম ফোকটকা প্রশংসা কার না ভাল লাগে, খুবই ভাল লাগছে, গদগদ হয়ে যাচ্ছে মন। কিন্তু বস্তুত গুরার্পণমস্তু। মাধ্যম আমি একটা, মাধ্যম আমি তো নই, আমি নিজে করিনি, গুরুদেব প্রেরণা জুগিয়েছেন কারোর মাধ্যমে। আহ, গুরুদেবেরই প্রেরণায় আজকে দেখো, কিন্তু এই ক্লাস তো সম্ভব নয়। হ্যাঁ তবুও আহ, বলতে হয় যে যদ্যপি এই দাসের ভাব, আহ, যে এই ক্লাস তো গুরুদেবকেই শোনানো হয়, গুরুদেবই শোনান, গুরুদেবই শোনেন। তাতে তোমরা এসে এর লাভ নিতে পারছো, এ গুরু কৃপা, সম্পূর্ণ গুরু কৃপা। এ না তোমাদেরই পুরুষার্থ, না এই দাসের কোথাও পুরুষার্থ আছে, এই গুরু কৃপা যে তোমরা প্রত্যেক দিন এসে এই ক্লাসে জয়েন করছো এবং সেটা শুনছো বসে, এটা গুরু কৃপা সম্পূর্ণ। না হলে এইভাবে গীতা ক্লাস
দেখলে তো কতজন এলো এই ক্লাসে, তারা পারলো না টিকতে। কারণ স্বাভাবিকভাবে গীতা একটা তোমাদের বলেছি কি বলা হয় গীতাকে, গীতাকে কি বলা হয়, কতবার বলেছি, কে বলবে? বলে এই তো এবার তুমি শুরু করে দিলে, তোমার এই একটুখানি পেলে কি শিক্ষা টিচারের কাজ। জয়গুরু রাধে শ্যাম বলবো। না, বলবে না। সর্ব গাবো, ওইটা বলছো, সর্ব উপনিষদ গাবো? গীতার আরেকটা নাম আছে। হ্যাঁ, তুমি ওটা তো সর্ব উপনিষদ গাবো। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে একটি, প্রস্থানত্রয়ের হ্যাঁ, মধ্যে ভেরি গুড, ভেরি গুড। এটা প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে একটি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদ, এই তিনটেকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। সবাই লিখে নিও এই কথাগুলো, কারণ যেহেতু আমরা গীতা ক্লাস করছি তাই জন্য এগুলো আমাদের জানা দরকার একটু একটু করে। গীতা হচ্ছে গভীর জ্ঞানের আকর। সমস্ত উপনিষদ হচ্ছে বেদের জ্ঞানকে বিস্তার করা হয়েছে, আর সেই উপনিষদের সার স্বরূপ মাত্রই 700টা শ্লোক। চিন্তা করা যায় তাহলে বুঝতে পারো এক একটা শ্লোকের গভীরতা কতটা, যা গোটা বেদকে, চারো বেদ কে কে চারো বেদের যে জ্ঞানের কি বলবো ঘনীভূত রূপ হচ্ছে এই 700 শ্লোক মাত্র। তো সেটা তো একটু জ্ঞানপূর্ণ হবে, সেটা একটু শুষ্ক হবে, তার জন্য একটুখানি বুদ্ধি লাগাতে হবে, তার জন্য একটু বিচার করতে হবে, সেটা তো স্বাভাবিক, বলো তাই নয় কি? যে গ্রন্থ যুগ যুগ ধরে বড় বড় মনীষীরা তারা তল পাননি, প্রত্যেক বড় বড় আচার্য যার ভাষ্য লিখেও বলেন না এখনো পুরো হলো না আমার, প্রত্যেকবার যখন তারা গীতা পড়েন আবার মনে হয় একটা অন্য কোনো ভাব এখানে ভগবান বলছেন, তাদের মধ্যে জাগৃত হয়। সেই গীতা আমরা যখন পড়ছি তখন তো আমাদের একটুখানি একাগ্রতার দাবি রাখে সে, তাই না? ঘুরতে ফিরতে হবে না, ঘুরতে ফিরতে হবে না, একটুখানি বসতে হবে, একটুখানি মন লাগাতে হবে, একটুখানি একাগ্রতা চাই, শুনতে হবে। কারণ এটা প্রস্থানত্রয়, যে একবার এর একটুখানিও বুঝে গেল তার প্রস্থান নিশ্চিত। প্রস্থান মানে তার আসা যাওয়ার চক্র থেকে বহির্গত হয়ে যাবে সে। যে গীতার একটু জ্ঞান কে অনুধাবন করতে পারলো মাত্র, বুঝতে পারলো মাত্র, তার কাছে সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বিষয়, আধ্যাত্মিক বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে যায়, খুব স্বচ্ছ হয়ে যায়, তার কাছে বোঝা সোজা হয়ে যায়, তার বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়ে যায়, নির্মল হয়ে যায়। ও এটা তো আমি শুনেছি, এটা তো আমি পড়েছি, এটা তো আমার গীতায় আমার আমার কোথায় যেন এটা শুনেছি আমি। সমস্ত জায়গায় যখনই তুমি যাবে আধ্যাত্মিক কোনো চর্চায়, যে একবার গীতাকে খুব ভালো করে পড়ে নিয়েছে, সেই শাস্ত্রের জন্য আমাদের তো একটু বসতেই হয়। তাই জন্য তোমাদের বারবার আমি অনুরোধ করি যে পুরনো ক্লাসগুলো অন্তত একবার আধবার শোনার চেষ্টা করবে। আমি তো দুজনকে দায়িত্বও দিয়েছি যে পুরনো ক্লাস থেকে যাতে এক একটা ক্লাস যাতে লেখা হয়, কিন্তু ওই যেমন টিচার তো নয় আর কি, তাই জন্য তাদের কোনো ইনস্ট্রাকশনও তারা মানে না। তো এটা একটা ভালো জিনিস। তো ঠিক আছে, বন্ধু স্থানীয় বলেছে, দেখা যাবে। তো এটা ভালো, কই বাত নেই, আমরা আস্তে আস্তে গুরুদেবের কৃপায় আমরা সব ভাই, বোঝার একটা চেষ্টা। কথা বলি। হ্যাঁ দিদি বলো। হ্যাঁ, জয়গুরু রাধে শ্যাম। হ্যাঁ বলছি, যেগুলো আছে দিদি। আমারও গুরুর কৃপা যে আমি এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি, দিয়ে সম্পূর্ণ আমি দিদি, বুঝতে সম্পূর্ণ পারছি। একদম এটাই আর গুরু কি। কৃপা জানবে, এর থেকে হ্যাঁ। গুরুদেবের পরম গুরুদেবের কৃপা যে হুম। এই ক্লাসে তুমি আসছো, তোমার ভালো লাগছে শুনতে, সব থেকে বড় হচ্ছে ভালো লাগছে। শোনার পাচ্ছি হ্যাঁ, আর কি, শুনতে আগ্রহটা পাচ্ছি। জেগেছে, এই যে আমার ভালো লাগছে শুনতে,
এটা একটা পরম জিনিস, পরম জিনিস। এটা গুরু কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। হুম এটা গুরু কৃপা ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। জানো, হুম যাদেরই এই সৎসঙ্গে মতি জন্মেছে তাদের গুরুদেবের পরম কৃপা হয়েছে, তাদের কল্যাণে কোনো বাধা নেই। এটা আমি বলছি না, এটা গুরুবর্গ বলছেন, শাস্ত্র বলছেন। যার একবার সৎসঙ্গে মতি হয়েছে, যার এই সমস্ত ক্লাসে জয়েন করতে ভালো লাগে, তার কল্যাণে কোনো বাধা নেই। তো এখানে অর্জুন বলছেন যে হে প্রভু, হে কৃষ্ণ, হে সখা, তুমি যেভাবে নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করেছো, তাই তোমার প্রতি আমার এই ভাব জাগছে, সেটা আমাকে ব্যক্ত করতে দাও, আমাকে প্রকাশ করতে দাও। কি না, তুমিই সেই পরব্রহ্ম, তুমি যে ব্রহ্মের কথা বললে সেটা তুমি। সেই ধাম, যে ধামে গেলে আর জীবকে ফিরে আসতে হয় না, এই মর্তধামে। মর্তধাম মানে যেখানে মরণশীল সবকিছু, ক্ষণভঙ্গুর। বারবার তোমাদের বলছি, এখানে কোনো কিছু নিত্য নয়, উৎপত্তি বিনাশশীল সবকিছু। সেই মর্তধামে যে জীব বারবার ফিরে এসে ত্রিতাপ দগ্ধে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, এটার থেকে উপায় একমাত্র তোমার ধামে পৌঁছানো। সেই ধাম, পরম ধাম হচ্ছে তুমি, এবং তুমি সেই মহাপবিত্র বস্তু, তুমি শাশ্বত, তোমার কোনো ক্ষয় নেই। তুমি সেই দিব্য পুরুষ, তুমি আদি দেব, তুমি জন্মরহিত। যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। আমরা দেখেছি যার উৎপত্তি আছে তারই বিনাশ আছে, যার উৎপত্তি নেই তার বিনাশও নেই। উৎপত্তি যার নেই তার বিনাশ নেই। ভগবানের উৎপত্তি নেই, ভগবানের বিনাশও নেই। আর তুমি সর্বব্যাপী, তুমি সব জায়গায় সমান রূপে অবস্থান করছো, এবং তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি বিভু, তুমি মহান, তুমি বিশাল বিরাট। এই রকম সমস্ত ঋষি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব বলে থাকেন। আর যা আপনি দয়া করে, তুমি দয়া করে তোমার শ্রীমুখ দিয়েও সেটা প্রকাশ করছো, আমাকে বলছো। এখানে একটা কথা হচ্ছে যে এইটা আমরা জানবো কি করে, যে গুরুদেব বিভু, কৃষ্ণম বন্দে জগৎ গুরুম, আমি জানবো কি করে, আমি এই ভাব আমার আসবে কখন? না আমি যখন উপোস করব, না আমি প্রশ্ন করিনি, আমি যখন উপোস করব, উপোস বলে দেয়, উপোস করলেই যে আমার একটি প্রশ্ন আছে তাই তোমাকে ও বললাম। অবশ্যই অবশ্যই দিদি, বলো প্রশ্নটা বলো। হ্যাঁ, বলছি জয়গুরু রাধেশ্যাম, কালকে হুম, মহারাজ যে ভাগবত বলছিলেন, তো হুম, ওইখানে উনি যেমন ওই শুক্রাচার্যের কথা বলতে বলতে বললেন যে হুম, অসৎ গুরুকে ত্যাগ করা। তো হুম, তাহলে গুরুরও কি আমরা গুণাগুণ বা সৎ অসৎ বিচার করব? তাকে ধরো গুরুতে আমরা বরণ করে নিয়েছি, শুক্রাচার্যকে তো বলি মহারাজ গুরুপদে বরণ করে নিয়েছেন। এবার তারপরেও কি তার সৎ অসৎ বিবেচনা করা তার মানে উচিত? বা আমরা বুঝবো কি করে? গুরুকে তাকে মেনে নিয়েছি, তারপরে তার এমনিতে তো একটা সেই পদ আছে যে যদ্যপি আমার গুরু সুরিবারে যায়, তদ্যপি আমার গুরু রামানন্দ রায়। তাহলে তো গুরুর মানে আমি কি কি করব? এটা মানে আমার কি গুরু বিচার করা, গুরুকরণ করার পরে গুরুকে বিচার করা কি আমার উচিত? এই বাহ, এই এটাই বলছি। বাহ, জয় গুরু রাধেশ্যাম। দারুণ দারুণ প্রশ্ন, দারুণ প্রশ্ন। আমি তো চাইছিলাম যে মহারাজের ওই জায়গাটা কেউ ধরুক।
যদ্যপি মহারাজ তারপরে ব্যাখ্যা করেছেন খানিকটা, আমিও শুনেছি ওই হ্যাঁ জায়গায়। হ্যাঁ, সেটা আমি শুনেছি। উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে যেহেতু ভগবানের থেকে তিনি দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেহেতু হ্যাঁ, এই এই তিনি এই অসৎ জায়গাটা তুমি ঠিক ভাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জন্য তো রটা ল হয়ে যায়, হ্যাঁ, সেটা না ও তো সেটা আমি নিলয় শুনেছি। নিলয় তবুও নিলয় মনের মধ্যে একটা নিলয়ের কথা নিলয় বলছি না, নিলয়ের কথা নিলয় বলছি না। নিলয়, হ্যাঁ যাই হোক, আমি আমি বলছি বলছি মানে যে উনি বলছেন যেহেতু ভগবানের থেকে দূরে নিয়ে চলে এই যাচ্ছে। জায়গাটা তুমি ধরে নিয়েছো, এইটা হচ্ছে জায়গা। বলছেন যে একটা হচ্ছে ধর্ম আর একটা হচ্ছে পরম ধর্ম। খুব মন দিয়ে শ্রবণ করো, যেটা মহারাজও বারবার বলেন, মন দিয়ে শ্রবণ করো। কেউ মন দিয়ে শ্রবণ করে না, তাই জন্য বলতে হয়, কি করবে বেচারা। তো একটা কি, একটা হচ্ছে ধর্ম, যা শাস্ত্রে লেখা আছে, যা তথাকথিত গুরুবর্গরা বলেন, সাধারণ ধর্মের কথা। আর একটা হচ্ছে পরম ধর্ম, সর্বোচ্চ গুরুকরণ এবং গুরু সেবা এবং গুরুর আনুগত্য ধর্ম। তৎপরই গুরুরূপ মাতা পিতা, তাদের সেবা ভগবত রূপে এবং তাদের আনুগত্য ধর্ম। অতঃপর সমস্ত শিক্ষাগুরু আদি আদি তাদের স্বীকার, তাদেরকে সম্মান দেওয়া, তাদের যথাযোগ্য স্থান দেওয়া এবং তাদের অনুগত হওয়া ধর্ম। সমাজ ধর্ম, লোক ধর্ম, নিজের দেহ ধর্ম, নিজের আদিয়াতি যত সম্পর্ক আছে সেগুলোর ধর্ম, যা বিভিন্ন শাস্ত্রে লেখা আছে, অবশ্য পালনীয়, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই, অবশ্য পালনীয়। কারণ এইগুলো না পালন করলে পরম ধর্ম পালন করা সম্ভবই নয়। পরম ধর্ম কি সেটা বোঝাও সম্ভব হয় না, বোধই আসে না যে কোনটা পরম ধর্ম। কেউ একজন বলে দিল, সেই বলে দিয়ে যদি পরম ধর্মের অনুসরণ কেউ করতে যায়, যদি ধর্মের অনুসরণকে ব্যতি রেখে পরম ধর্ম করতে যায়, তাহলে অনেক সময় একটা না একটা জায়গায় পদস্খলনের সম্ভাবনা খুব থাকে, বা নাস্তিকতার দিকে চলে যায়, পরম ধর্ম হয় না। এই পরম ধর্ম আচরণের আগে ধর্মাচরণের অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা বারবার আগে কোট করে নাও তোমরা খুব ভালো করে। কিন্তু পরম ধর্মকে আমি বুঝে গেলাম, ধর্মকে আমি আচরণ করলাম, ধর্ম আচরণ করার পরে যখন পরম ধর্ম আমার সামনে আসবে, ধর্ম এবং পরম ধর্মের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব লাগবে, তখন পরম ধর্মকে আশ্রয় করা হচ্ছে আমার ওই সমস্ত ধর্মাচরণের ফল। তখন পরম ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে। যদি যদি পরম ধর্মের প্রতি অগ্রসর হতে ধর্ম অনুসরণ বা ধর্ম অনুসরণ করার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তির আমি অনুগত হয়েছি, তারা যদি কোথাও বাধা স্বরূপ হয় পরম ধর্ম প্রাপ্তির জন্য, তাহলে সেই ধর্মকে ত্যাগ করতে বলছেন শাস্ত্র। পরম ধর্ম আশ্রয়। ধর্ম কি? ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, তোমাদের পাঁচটার কথা আমি বারবার বলি, বা ভাগবতে যে চারটের খুঁটির কথা আছে, ধর্মাচরণের কথা আছে। ধর্ম আচার আচরণে, ধর্ম কি? আচরণে। এবার তোমরা তো আজকে গীতা ছুটিয়ে দিলে, এবার আমার চলো কই বাত নেই। এইসব প্রশ্ন এবং এর উত্তর, এগুলোর বোধ খুব দরকার। ধর্ম কি? আচরণে। কেন আচরণ করব আমি ধর্ম? আমি ধর্ম আচরণ করব কেন? তোমরা বলতে পারো কি জন্য, কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, এই ধর্ম ধর্ম করো, এই অহিংসা, কিসের জন্য আমার আচরণ করার প্রয়োজন আছে? ধর্ম করলে ভগবান মেলে নাকি? ধর্ম করলে আমি ভগবান পেয়ে যাব? বলে না না না, ধর্ম করলে তুমি ভগবান পাবে না।
কেউ ধর্মাচরণ করলে সে ভগবান পেয়ে যাবে এমন কিন্তু কোথাও লেখা নেই। তাহলে কি হবে না, ধর্ম আচরণ করলে তুমি ভগবত প্রাপ্তির অধিকারী হবে, তোমার অধিকার জন্মাবে। ধর্ম আচরণ না করলে তুমি অধিকারও হবে না, তোমার আধিকার্য জন্মাবে না। তাই ধর্ম আচরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি অধিকারী হলাম না আর আমি পরম ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে যাব, ভগবত প্রাপ্ত হয়ে যাব, এ কখনো সম্ভব নয়। এটা আগে বারবার মাথায় রাখা দরকার। কিন্তু এই ধর্মাচরণ করতে গিয়ে যখন পরম ধর্মের প্রাপ্তির প্রশ্ন আসবে আমার কাছে, যখন পরম ধর্মের পথ আমার কাছে খোলা থাকবে, তখন আমার ধর্মাচরণও যদি আমাকে সেই পথে বাধা হয়ে যায়, তাহলে সেটা ত্যায্য। এইটা বারংবার, যেমন ধরো আমার ধর্ম হচ্ছে আমার জপ করা, একটা নির্দিষ্ট জপ করা, একটা আমি নিয়ম নিয়েছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি জপ করি, সাধন করি, তপ করি। কেন করি? ভগবত প্রাপ্তির জন্য। এবার ধরো সেই নিয়মের মাঝখানে আমার কোথাও গুরুদেব এসে হাজির হলেন, আমার কি পরম ধর্ম না গুরু আনুগত্য প্রকাশ, গুরু সেবা, আমার নিয়ম ধর্ম, গুরুদেবই দিয়েছেন আমাকে সেই নিয়ম। কিন্তু গুরুদেবের সেবা আমার পরম ধর্ম, সেখানে গুরুদেব এলেন, আমার সমস্ত জপ তপ নিয়ম আদি শাস্ত্র সাধ্যায় সবকিছু, সেটা যদি বাধা হয়ে গিয়ে থাকে, আমার মনে হয় আমার গুরু সেবা হচ্ছে না, তাহলে এই সব কিছুকে বাদ দিতে হয়, গুরু সেবা সর্বোপরি। আচ্ছা, এই গুরুদেব যদি কখনো, তাই জন্য দেখো মহারাজ কি সুন্দর কথাটা বললেন সে কালকে, যে সদ্গুরু যিনি হবেন তিনি কখন ভগবানের দিকে পথে হাঁটতে শিষ্যকে বাধা দেবেন না। যেখানে ভগবান সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই প্রাপ্তির পরে আর কোনো প্রাপ্তি নেই, সেখানে গুরুদেব কখনো বাধা হবেন না। গুরুদেব বরং উল্টো বলেন, যদ্যপি শিষ্য উল্টো করেন, শিষ্য গুরুদেবকেই ধরেন যে না না প্রভু, তোমার জন্য ঠাকুর পেয়েছি, আমি তোমাকে ধরে থাকবো, এটা শিষ্যের ভাব। কিন্তু গুরুদেব বলবেন, দেখ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তোকে সেইটা দিতে চেয়েছি, পরম ধর্ম দিতে চেয়েছি আমি তোকে, তুই ওটাকে আশ্রয় কর। যেহেতু গুরুদেব বলছেন তাই আমি তাকে আশ্রয় করব, কিন্তু মনের ভাব কি, আমার গুরু। তাই এখানে বিচার কেন হলো, এখানে বিচার কেন হলো, এটা ভাবতে হবে যে এই লীলা ভগবান কেন করলেন। তিনি শুক্রাচার্যকে না আনতেও পারতেন ওখানে, কারণ তারই ইচ্ছা কারণে এই সমস্ত লীলা সংগঠিত হচ্ছে। না এমন কোন গুরুবর্গ যদি এসে ভগবত ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের দিকে, ভগবানের প্রেমের দিকে যদি আমাকে না ঠেলে দেন, আমাকে যদি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ান, ভগবত প্রাপ্তিতে যদি আমার কোথাও বাধা হন, আমার দেহ বস্তু কি, সবই ভগবান, আমার প্রাপ্ত বস্তুই আমি দিচ্ছি। আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি সেগুলো কি, সেগুলো কোথা থেকে পেলাম? আমার গুরুবর্গ যদি সেইটা আর আমাকে প্রকাশ না করেন, জ্ঞান না দেন, এবং যার কারণে আমি তা পেয়েছি, তিনি যদি নিজেই সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাতে বিলীন করার যে রাস্তা, তার দ্বার স্বরূপ হচ্ছেন গুরুদেব, তিনি তো বলবেন হ্যাঁ যাও গুরুদ্বারা। তিনি যদি তা না করে তিনি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ান, তাহলে ত্যায্য।
রামচরিত মানুষের একটা শ্লোক আছে, আমার শ্লোকটা মনে পড়ছে না, যেখানে তুলসীদাসজি মহারাজ বলছেন যে বিভীষণ তার ভাইকে ত্যাগ করছেন, বলি মহারাজ তার গুরুকে ত্যাগ করছেন। যখন পরম ধর্ম সামনে আসবে, সেখানে যদি ধর্ম আমার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ধর্ম ত্যায্য, সেখানে পরম ধর্ম গ্রাহ্য। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম। যেমন কালকে সহজবাইয়ের উদাহরণটা দিলেন, একই সাথে হ্যাঁ, সহজবাইয়ের কথাটা যেমন বললেন, গুরুকে ভগবানের আগে গুরুকে তিনি রাখলেন, সেটা মানে একই সাথে বলি মহারাজের পথ দুটোই এক, কিন্তু প্রসেসটা ভিন্ন আর কি। হ্যাঁ, প্রসেস মূল ভিন্ন। বস্তুটা একই, কিন্তু আমি কিন্তু দেখবো যে জিনিসটা একটু আলাদা। আমাকে গুরুদেব আমাকে সৎমার্গে আমাকে প্রবর্তিত করছে কিনা। গুরুদেব আমাকে অসৎ মার্গে প্রবর্তিত তো করছেন না। যদি সেরকম হয়, তাহলে সেখানে প্রণাম করে, গুরুদেবকে অপমান নয়, প্রণাম করে সেখান থেকে চলে আসা উচিত। গুরু তো একটা তত্ত্ব স্বরূপ। তো এই জন্য পরম ধর্মকে গ্রহণ করা উচিত। এবার সেটা বুঝবেন কে? ওই যে দদামি বুদ্ধি যোগম, ভগবান তোমাকে বুদ্ধি দেবেন। তিনি যখন সামনে এসে দাঁড়াবেন, তোমার বুদ্ধি নির্মল হয়ে যাবে। পরম ধর্ম যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, শত আমাদের বুদ্ধি নির্মল। তুমি একেবারে শেষে সমাপ্তির পর্যায়ে, আমাদের ক্লাস ছিল 7টা থেকে, যিনি জয়েন করলেন। জয় জয় শ্রী রাধে, কারণ আমাদের সৎসঙ্গ শুরু হবে ওখানে। রজত ফোন করছে। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো। জয় গুরু রাধে।